ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया। कह नानक एह शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। कह नानक ए शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सब तो पहला सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह की असीस बख्शीश गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। सत्कार सहित सबे आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आनंद साहिब की पवित्र पावन बाणी की आपां विचार कर रहे हैं, जिस दी 35 नंबर पौड़ी का पाठ आप जी ने श्रवण किया है। इस पवित्र पावन पौड़ी के विच धन धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने बंदे दे शरीर नूं संबोधित होके बहुत कमाल दीयां गल्लां कीतियां ने साडे नाल। मैं बहुत बार एक गल कहना हुन्ना कि गुरु शीशा है, गुरबाणी दर्पण है। जिवें आपां अपनी शक्ल वेखनी होवे तां शीशे दे सामने जाके खड़े हुन्ने आ, ते जे अपना मन वेखना होवे तां सानू गुरु दे सामने जाके खड़े होण दी लोड़ है। जिवें शीशा कदे झूठ नहीं बोलदा, तुहाडी शक्ल चंगी होवे माड़ी होवे दस दिंदा है। गुरु भी कदे झूठ नहीं बोलदा, तेरे अंदर जो गंदगी है वह भी गुरु तैनूं दिखा दिंदा है। जे असीं इस तरीके नाल गुरबाणी नूं समझांगे कि असीं इस शीशे दे विच असीं अपने आप नूं तकना है, देखना है, ते जिंदगी दीयां बहुत सारियां गुंझलां अपने आप ही सुलझ जांदियां ने। श्री गुरु अमरदास साहब जी ने बंदे दे शरीर नूं गल आखी, कहंदे ए शरीरा मेरिया। पहला तां खुद नूं संबोधित होके कहंदे ने। जिहड़ा विद्वान सियाणा रब दा प्यारा हुंदा ना, वो हमेशा खुद उत्ते गल टुका के तुहानूं आखेगा। समझा सानू रहे ने लेकिन गल खुद दी करदे। ए मेरिया शरीरा इस जग में आए कै, इस दुनिया विच पैदा होके क्या तुद कर्म कमाया। क्या दा मतलब है इत्थे क्वेश्चन कीता है, प्रश्न कीता है, तू केड़े काम कर रहे हैं दुनिया विच पैदा होके। क्या तुद कर्म कमाया, केड़े कर्म कमाए, केड़े काम तू कीते, ते जां केड़े तू काम कर रहे हैं, केड़ियां शेखियां तू मारियां, केड़े कम्मां वल पिया होया। क्योंकि गुरु अमरदास साहब उन्हां हालातां नूं अपनी अखां नाल वेख रहे सन। जो उन्होंने दुनिया विच वेख्या, संसार विच वेख्या, सब ही आपो अपने जंजालां च पए, सब ही मार धाड़ विच पए, सब ही झूठ च, निंदा च, चुगली च पए। तां गुरु अमरदास साहब नूं कहना पिया, मेरे शरीर तू इस दुनिया विच आके किहड़ियां शेखियां मारे हैं, किहड़े काम कर रहे हैं। जिवें धन गुरु नानक साहब ने सिद्धां नूं आख्या सी कि खुद नूं जोगी अखवाउण वालिओ, सिद्ध अखवाउण वालिओ, तुसीं किहड़े काम कर रहे हो। कन्नां 'च मुंदरां पा के, शरीर ते सवाह लगा के, झोला जिहा हत्थ विच फड़ के मंगण तुर पैंदे हो। रब दा ज्ञान जे तुहाडे कोल कुछ है तां खुद किरतकार करके खाओ ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿਓ। ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਟੱਕਰੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। लोग गुरु नानक साहब नूं भुल गए, लोगों ने योगियां नूं सामने रख लिया। अज जिन्नी योगियां दी बल्ले बल्ले है, मैं कहांगा कमाल ही हुई पई।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੋਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਯੋਗੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਓ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ, ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੋ ਸੰਤੋਖੀ। ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੰਗਣ ਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬਭੂਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸੁਆਹ ਮਲੋ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤੇ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੋ। ਆਈ ਪੰਥੀ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋਗੇ। ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਾਣੋ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੋ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਤਰਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਸੂਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਰਪਣਾ ਉਹਨੇ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰ ਚਾਂ ਚੀਂ ਚਾਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆ? ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ। ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਠੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਜਿਨਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ, ਕਪਟ ਕਰਦਾ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਅਕ੍ਰਿਤਕਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੱਲ ਜਾ ਬਈ ਇੱਥੋਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਭੁੱਲਾ ਭਟਕਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਭੂਲੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ, ਪੂਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਬ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟ ਜੋ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ, ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣੂ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਅ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੇਕਰ ਬੱਧੇ ਰੁੱਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਲਾ ਲਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 25 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਾਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਨਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਘਸੀਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਗਪੌੜਾਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਓ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਕੇ
ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਸੁਚੱਜਾ ਬਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਵੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।